ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੋ ਸੋ ਨਾਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋਸਰ, ਤੋ ਸੋ ਨੰਦਾਨੀ ਨਮੋ ਸੋ ਪਿਖਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨੰਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਗਿਆਨ ਨ ਤੋਸੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੋਸੋ ਨ ਪਤਿਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਤੋਸਰ, ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। मेरो है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल होट तुहारी। मोरे है अवगुण तू गुण सागर, जात रसातल होट तुहारी। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। शाम समय असी गुरु हजूरी तो ये दीवान माण रहे हैं। टैलीविजन राही होर मीडिया सोर्सेज राही आप तक गुरबाणी गायन, गुरशब्द विवेचना, इतिहास, ये समुचा समागम जिन्हों सफरे शहादत के रूप में मनाया जा रहा है, आप मान पा रहे हो। साहिब महाराज जी की जो तवारीख, जिसनों असी बीइंग ए सिख एक गोल्डन हिस्टरी के रूप में, एक सुनहरी इतिहास के रूप में मानते हैं, उसते असी कुछ पार्ट्स नूं वेख रहे हैं। नाल नाल गुरबाणी संदेश की बात हो रही है अते अज दे प्रसंग विच जो समय मौके के लिहाज नाल अज दी जिस किस्म की साडे नाल सानू इहदे चों सिक्ख्या मिलती है, सानू जिस किस्म की इहदे चों मायने निकलते हैं, उहदी बात भी असी कर रहे हैं। सो आओ हमेशा की तरह खाकसार फतेह की हाज़री के नाल आप जी की सेवा विच हाज़र है। सब प्रेम वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बीते कल असी इतिहास की जिस सीक्वेंस अगे तुर रहे सीगे, उहदे विच यह है कि धन गुरु गोबिंद सिंह साहब आप मैदाने जंग का मुआयना वेख रहे हैं चमकौर के बाहर। आप पंज पंज सिंघां दे जत्थे भेज रहे ने, जिन्हां ने दुश्मन फौज नूं, मुगलों नूं खास करके, जिहड़े मन मंडल की दुनिया दे विच गुरु दे सिखां दे नाल सच दा वैर कमाउण लई आए ने, उस सच नाल वैर कमाउंदियां होइयां उस कूड़ दे मुहाज दा एक वड्डा मुलखैया इकट्ठा होके आया है। सिख उन्होंने अपने हथ विखाउंदे ने। मैदाने जंग दे विच जो कड़काहट, जो शास्त्रां दीयां आवाज़ां पैंदियां ने, उहदे नाल मैदान भख जांदा पूरा। साहिब महाराज नूं सिख ये अरजोई करते हैं, पातशाह तुसीं साहिबजादियां नूं लैके इत्थों विदा होवो। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्हां दे इस प्रेम नूं, स्नेह नूं बड़े खलूस मुहब्बत दे नाल मोड़ते ने वापस, तो उन्होंने बयान करते हैं कि ये ना तो सोचा जा सकता है, ना कभी ये पॉसीबल ही होएगा। उतनी देर तक साहिब अजीत सिंह आप अगे वध के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो जंग जाण की इजाजत मंगते हैं। साहिब पिता 18 वरे दे नौजवान उस मुछ फुट गभरू नूं आप हत्थां नाल तैयार करते हैं, घोड़े की काठी के उत्ते सवार कराउंदे ने। बिल्कुल गढ़ी के दरवाजे के सामने 8 सिंघां दी नाल एक तरह की बारात लैके लाड़ा लाड़ी मौत विहाजन वास्ते अगे वधन लगा है। साहिब पातशाह आप मुमटी ते चढ़ते ने, कमान हत्थ च फड़ते ने, सोन कणी होए लगे तीरां दा पत्था कोल रखते ने, उस दे विचों तीर कढ़ के
बिल्कुल लम्मी बांह करके अपनी गज सवा गज मोढे तक तीर नूं कमान नूं मोड़ के दूरा कर देंदे ने। जो सामने सिपाही थोड़े बहुते गढ़ी दे उस वाए दे विच उहदे ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੌਤ ਆਪਣਾ ਤਾਂਡਵ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਗ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤਵਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਧ ਤੇ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਸਾਂਗ ਨੇਜਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੇਜਾ ਆਹੂ ਲਾਈ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਂਗ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਯਰਕਦੇ ਤੜਪਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੋਧਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਐਸੇ ਹੱਥ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਲੜਾਕੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੋਧਾ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੈ ਸਿਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਸਦਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਨੀ ਆਪ ਪਛਾਨਾ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਮਹਤ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਹਰ ਜੀਓ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਰ, ਭੈ, ਖੌਫ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਉਸ ਨੌਬਰ ਨੌ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਜੰਗ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਯਲਗਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯਲਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹੂ ਲਾਂਦੇ ਤੁਰੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਗ ਆ ਉਹ ਸੰਜੋਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰੇ ਪਟੇ ਨਾਲ ਪਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਗ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬਚ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਵਮਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ ਲਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਂਪ ਖਾਂਦਾ।
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਤੇ ਥੇ ਅਦੂ ਬਰਕ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਟ ਕਾ ਦੇਖਾ ਕਭੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਐਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦੂ ਬਰਕਿਆ, ਅਦੂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਬਰਕ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਕੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਜੋਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸੰਜੋਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਧੜ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਆ। कहने लगे कहते थे अदू बर्क है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, नो मश्क जमा ये कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है। हुण बात सुनियो ध्यान नाल। देखो गुरु दा सानी कोई नहीं, तो गुरु ने जो सानू सिखाया आ उहदी मिसाल भी कोई नहीं। पर इत्थे आ समझण वाली बात आ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਦਾ ਆ ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਲ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਔੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਔੜਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਗਵਨ ਜੈਸੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਤ ਰਹੇ, ਪਵਨ ਰਹਤ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਨਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਪ ਬਲਾ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥੰਮੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਪਤਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਣਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਲਤਾੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਮਨੋਵਰ ਦਿਵਾਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਡਣ ਭਸਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਹਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹਿਰੂਪ, ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੂਪੀਆਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾਈ ਖੱਟਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਏ ਲਾਣਤ ਪਈ, ਤ੍ਰਿਕਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੁਰੇਦ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਕਾਂਪ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
क्यों महसूस करता है, कहते थे अदू बर्क है तलवार नहीं है, इस काट का देखा कभी हथियार नहीं है, नो मश्क जमा ये कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है। जिस तरीके दे नाल ये नौजवान जंग लड़ रहा है, जिवें मैदाने जंग दे च हथ विखा रहा है, यकीनन तौर पर यह कोई सिख नहीं गा। ये कौन है? सतगुरु, या तो गुरु आप आ गया, गुरु आप मैदाने जंग च उतर आया। नहीं तो एवें किवें हो सकता सीगा कि भावें तीर सीगे, भावें बाद दे विच नेजा सी, हुण शमशीर बिल्कुल क्लोज बाय, शमशीर नेड़े होके चलाई जाती है। पर जिन्ने वो वक्फे दे विच, जिन्ने वो एरिए दे विच शमशीर चला रहा है, साडी पेश ही कोई नहीं जा रही। ये तो इस तरह है जिवें मुगल फौजां दियां, पहाड़ी फौजां दियां जिहड़ियां ने उन्हां दे आहू लांदा तुरिया लगा जांदा, फुंडदा लगा जा रहा स्वरूप दे विच। उस सारे नूं वेख के वो कहंदे सतगुरु के फरजिंद, या तो गुरु आप आ गया, जे गुरु आप नहीं आया तो फिर गुरु दा पुत्र है, फिर गुरु दा कोई साहबजादा है और कोई नहीं हो सकता। कहन लगे सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है, कोई वफादार नहीं हो सकता, कोई गुरु का सिख नहीं हो सकता। इन्नी बात कहते ने जो साहबजादा अजीत सिंह के कन्ना च पई ना, तो अंदर की जी खून की रवानगी सी कोई डिफरेंट वे ते आ गई। उन्होंने उस वक्त एक है कवि की एंटीसिपेशन ही मैं कह रहा, वो सारी ये सारे की सारी वो एक आपू सिरजना आ, पर उन्हें साडे फलसफे नूं ते मैदाने जंग नूं, मैदाने जंग ते मैदाने उल्फत दोवां नूं एक जगह ते कंबाइन करके लिया है। वो कहते जो ये बात हुई ना भी सतगुरु के फरजिंद कोई वफादार नहीं है, ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, फुरमाए अद्दू से ना निकल हद अदब से। कहते इन्नी बात सुनदियां नाल साहबजादा अजीत सिंह के कन्ना जो ये बात पई ना कि दुश्मन मैनू कंपेयर कर रहा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे नाल, कहने लगे ओ दुश्मन ये तू की कर रहा, ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, मुखातिब होके आवाज दे के क्या दुश्मन हथियारां नाल लड़, मैदाने जंग दे विच अपने हत्थां दा बाजुआं दा जोर विखा, जोहरे जिहड़ा बाजू है उन्होंने वेखण वास्ते इत्थे आए आ, इत्थे शस्त्र दी विद्या परखी जाएगी, इत्थे परखिया जाएगा किस तरीके दे नाल तू वैपन हैंडल करदा ते किस तरीके नाल मैं हैंडल करदा आ। इत्थे जबान तराशी की इजाजत नहीं है, तू अदब दी हद क्रॉस कर रहे हैं। ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, फरमाए अदू से, अदू फिर दुश्मन नूं किया गया, फरमाना बोलना, फरमाए अदू से ना निकल हद अदब से, दुश्मन अदब दी हद तो बाहर ना निकल, अदब दी हद क्रॉस कर देती है। क्यों की अदब दी हद क्रॉस कर दी दुश्मन ने? दुश्मन ने यह अदब दी हद क्रॉस कर दी, साहबजादा अजीत सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल कंपेयर कर दिता। मैं कहना मिट्टी तो हौले लोग, कखां तो हौले लोग, मिट्टी दे पुतले पोशाकां पा के अपने आप नूं गुरु दे बराबर खड़ा करना चाहते हैं। इत्थे गुरु का पुत्र है, शहादत पा रहा है उस उम्र दे विच जिस उम्र शायद किसी नूं इस गल दा एहसास भी ना होए, ते मैदाने जंग दे विच दुश्मन दे आहू ला के सटदा तुरिया लगा जांदा है। हकीम अल्लाह यार खां जोगी एक मुसलमान लखारी साडी प्रस्तगी नूं, साडी सिੱਖੀ बिलीव सिस्टम नूं वो सानू समझाउंदा ते उजागर करदा आ। कहंदा ललकारे अजीत मुखातिब हुए सबसे, फरमाए अदू से न निकल हद अदब से, सतगुरु गुरु गोबिंद के हम सर नहीं हम हैं। तू ये की कहता दुश्मन, मैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे बराबर हाँ? बिल्कुल नहीं है दुश्मन, मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे बराबर नहीं गा। कहने लगे कि हम सतगुरु गुरु गोबिंद के हमसर नहीं हम हैं, उनके तो काफे पां के बराबर नहीं हम हैं। काफे पां पैर जो तुसीं जुत्ती पाउने आ ते जुत्ती दे थल्ला जिहड़ा थल्ला हुंदा आ ਉਹਦੇ थल्ले ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਏ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਣ ਨੇ ਕੰਸ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੋਇਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਲਖਾਰੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, देखो साडे सिख फलसफे की कितनी समझ रखदे सानू बात समझाई। ललकारे अजीत मुखातिब हुए सबसे, फरमाए अदू से न निकल हद अदब से, सतगुरु गुरु गोबिंद के हम सर नहीं हम हैं, उनके तो काफे पा के बराबर नहीं हम हैं। फिर क्या खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं। मैं बीते कल भी बात कर रहे थे, गुरसिखा इको प्यार, गुर मित्तां पुत्तां भाइयां, गुरु ने गुरु के
अपने पुत मित सिख एक लैवल ते लियांदे। बल्कि इत्थे बात की हो रही है, इत्थे बात 100 नैक्सट लैवल की हो रही है। इत्थे साहब अजीत सिंह जी जो बात करते तो हकीम अल्लाह यार खान जोगी उन्होंने कलमबद्ध करदा, उन्होंने कविता रूप में बयान करदा, कहते सतगुरु गुरु गोबिंद के हमसर नहीं हम हैं उनके, तो काफे पा के बराबर नहीं हम हैं। खादिम है हर एक सिख के, खादिम नौकर, मैं हर एक सिख का नौकर हाँ। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब का पुत्र जरूर हाँ, पर चेते रखी मैं सिखा की सेवा च अपने आप को लगाना हाँ। मैं सिखा का चरण सेवक मानना अपने आप को। खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं। ये नहीं भी गुरु ने कोई पुत्र सी इस करके कोई बकायदा वड्डा अफसर ला दिता होए ना। इस तो बाद जो मैं गढ़ी चो जान की बात पावांगा, तुसीं देखिया जे जिथे लोग कहिंदे नहीं नहीं मेरा खून मेरे नाल जावे, मेरा अपना कोई नाल जावे, गुरु दे अपने की ने इत्थे। इत्थे गुरु साहब ने इसे लिए सानू जो खंडे बाटे की पहल दी जाती है तो सानू ये कहा जाता अज तो बाद तेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह है। देखो इस चीज़ में जे तुसी डीप लैवल ते अपने हिरदे चो घेर लवोगे तो गुरु वो है जिन्हें अपने बिंदी पुत्रां नूं वार के जिहड़े सिख पुत्र से उन्होंने गल नाल लाया। तो यदी मिसाल इत्थे हकीम अल्लाह यार खान जोगी नज़म विच भी पा रहे हैं कि जो ये बात हुई ना कि उनके तो काफे पा के बराबर नहीं हम हैं, खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं, जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम हैं। दुश्मन जो तू पक्के तौर पर समझ के बैठा है ना, वो यकीनन तौर पर मैं नहीं है। मैं तो कदना जा सिख हाँ गुरु का, मैं तो छोटा जहा बच्चा इन्होंने सिखा का, जिन्होंने सिखा नूं मैं इंतहा की रिस्पैक्ट इज्जत देना, जिन्हों के सामने मैं तो कुछ भी नहीं गा। ये साहिबजादा अजीत सिंह बयान करते। फिर कोई शायद ये सोचेगा हो सकता है गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने पुत्र नूं जंग च तोरिया तो पिता तो शायद नाराज होकर आया होए, पिता नाल जे तुलना कर दी है, कंपैरिजन करता तो की फर्क पै गया। हकीम अल्लाह यार खान जोगी हर चीज़ बारे अवेयर है। वो कहते जे कंपैरिजन करता तो की फर्क पै जाएगा, फर्क बड़ा पेगा। इत्थे हकीकत जिहड़ी बात आ, साहबजादा अजीत सिंह कहते हकीकी रूप दे विच खादिम है हर एक सिख के, अफसर नहीं हम हैं, जो तुम हो समझते वो मुकर्रर नहीं हम हैं। बाकी दुश्मन जे तू ये कहें कि मैं गुरु पुत्र हाँ तो मैनू गुरु नाल इश्क किन्ना मेरे अपने पिता दे नाल, कहन लगे फरजिंद हैं, दिलबंद हैं, हमसर तो नहीं हैं। मैं गुरु दे दिल का टोटा हाँ, मैं गुरु का पुत्र हाँ, मैनू माण है इस गल का। मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब की औलाद हाँ। कहने लगा फरजिंद हैं, दिलबंद हैं, हमसर तो नहीं हैं, हम कलगियों वाले के बराबर तो नहीं हैं। मैं कलगियां वाले के बराबर किवें हो सकता है। मैदान जंग विच साहबजादा अजीत सिंह अपने परिवार नूं रिप्रजेंट करते हैं। उत्थे उस परिवार नूं जिन्हें कदी गुरु हरगोबिंद साहब के रूप दे विच मैदाने जंग के अंदर 4-4 जंगां जित्तियां सीगियां, उस परिवार नूं जिस परिवार ने चांदनी चौंक दे विच अपना पाक शाह रग का खून डोलिया सीगा, उस दिन भी बात की सी। धन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत एक रंग लैके आई सी। ते उसनूं उस नज़मकार ने बड़ा खूबसूरत लिखिया सीगा कि मेरी सरफरोशी का असर की नहीं होना, तेथों मौत का द्योता बन के भी जी नहीं होना। मुगल हुक्मरान नूं बात की गई है, जिहड़े कहते ने असीं मौत के फतवे वंडदे हां, असीं परवाह करदे हां किसी दी, असीं ते जे कोई साडे सामने आवाज़ उच्ची करेगा असीं उहदा सिर ला देंगे इस रूप में बात। तो कहते ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत ने बात कही सी कि चेते रखी, अज कोई हथ जोड़ रहा है तू गल नहीं मन रहा, चेते रख हमेशा हथ जोड़ने वाली बात नहीं होएगी, एक दिन कोई लत्तां तोड़ेगा। ये जिहड़ी चीज आ इन मदर नेचर का ला आ, ये कुदरत इंतकाम लैंदी है। जदों बंदा भले नाल नहीं समझदा, कुदरत फिर बुरे तो बुरे सिट्टे कढ़ के भी विखाउंदी, ये भी निज़ाम है। खैर जिहड़ी बात हुई कि मेरी सरफरोशी का असर की नहीं होना, ते तो मौत का द्योता बन के भी जी नहीं होना। इन्ना खून पी के मैनू प्यासा लगता है, मैं इन्ना खून डोलांगा ते तो पी नहीं होना। अज जदों चमकौर दे मैदान दे विच खून डुल रहा है, जिहड़े मुगल हाकम ने, जिहड़े पहाड़ी हाकम ने, उन्हां च हिम्मत नहीं अगे वध सकण जिवें सिख आहू लाउंदे ने, जिवें वो लड़दे ने। साहिबजादा अजीत सिंह मैदाने जंग दे विच इंतहा दा लड़दे ने, पर फिर वो समा आउंदा। देखो मदर नेचर दे ला नूं गुरबाणी ने बार बार समझाया।
जिच बात कही है जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। पैदाइश हुई है बंदे ने जान आया। ये कोई 4 मन कणक वध खा के तुर गया, कोई 4 मन कणक घट खा के तुर गया। सानू ते समझाया गया कि चेते रखी बंदे, जे किते जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोई, चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई तां बात ना पूछे के। कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਐਸੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਪੈਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਉਕਰ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੰਗਜੂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਮਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਕੁੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਮਾਨੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਖੌਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਸਾ ਬਾਪ ਆ। मैं बीते कल बात कर रहे थे ना कि याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबिर कहाँ कोई ऐसा रसूलों में आया। तुसी तवारीखां पढ़ के वेखो किताबी दुनिया दियां, कहंदे ने यूसुफ बड़ा सुनखा सीगा, याकूब दा मुंडा सीगा, इब्राहिमी जिहड़ा हैगा उस खानदान विचों आउंदा है, पैगंबरी जिहड़ा सारी उन्हां दी जिहड़ी है वो लाइन बनदी है इहदे च। ते उहदे च होया कि वो इतना सोहना सीगा, बाप प्यार बड़ा करदा सी, दूजे भरावां नूं जैलस हो गई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਟ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੱਟ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਏ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ, ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆ ਜੇ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਜਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਤਵਾਰੀਖ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਤ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕਦਮ 14 ਵਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਬਲਾ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਪਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ कहते थे कभी बाप को जान दीजिए धर्म पर, कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। कदी बाप ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਆ, 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਜਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ। फिर अगला उन्होंने कमाल की बात लिखी, वो कहता ले देख के बस तुम ही हो मेरे पंथ के खवैया, सिर भेंट करो अपना के चले धर्म की नैया। हुण 2 ते पहला जामे शहादत जिहड़ा उन्हां दा पता नहीं हैगा, छोटे साहिबजादा जो जोरावर सिंह ते फतेह सिंह जी दा लै दे के हुण साहिबजादा जुझार सिंह ही कोल ने, अजीत सिंह जामे शहादत पी गए ने। पर क्या हुण तू ही है मेरे पंथ दा खवैया। भाव अगे वध इस शहादत के बेड़े ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਸਵਾਰਥ ਕੁਝ ਹਵਸ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੌਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਆਪਣੇ ਧਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਮਾਂਡੇ, ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾੜੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ, ਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਇਤਨੇ ਖੀਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨੇਹੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸੇਮ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੇਮ ਅਗੇਨ ਮੁਮਟੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਫੌਜ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹੂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਪਹਿਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 1-2 ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤੋ ਗਾਜੀਓ, ਨੇਜੇ ਲਸ਼ਕਾ ਲੋ, ਆਇਆ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੀਤਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਢਾਲੋ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲੋ, ਘੇਰਾ ਪਾਓ ਜ਼ੋਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਜੇ ਤੇ ਚਾਹ ਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਗਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਗਾਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ 70 ਲਹੁੰਦਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਫੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਨਾਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦਹਾੜ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੰਘਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਪੇ ਸਾਲਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਖੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਮਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੁਝਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਇਸ ਮਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਹਾਜਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵਿਹਾਜਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੜਕਦੀ ਕੜਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ। ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਮਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਮਿਓ ਵਿਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੰਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੁੰਨ 'ਚ ਵਿਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਗੇਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੀਵਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੰਗ ਵੇਖਦਾ ਵੇਖਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਦਾ ਆ,
तो फिर रात का राजा चंद आसमान ते बड़ा खूबसूरत होके चढ़ता आ। पुत्र शहीद हो रहे हैं, सिख शहीद हो रहे हैं, सामने मौत का तांडव हो रहा है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कुदरत तो बलिहार जा रहे हैं। जिवें ही रात हो रही है, हनेरा वध रहा है, चाननी कहते ने बड़ी चाननी रात सीगी। मुगल हाकमां ते फौजियां ने एकदम थोड़ा सुख का साह लिया। थोड़ा लगा भी शायद हुण कुछ एटलीस्ट साह मिलेगा, क्योंकि सवेर का सिखा ने साह थोड़ा लैन दिता है। एक तो बाद एक हल्ला इस रूप में जारी रखा है। वजीर खां एकदम उच्ची जिहड़ा हैगा चोट लवाउंदा है, तो चोट लवाउण का मतलब उहदे ये है जिहड़े वड्डे उन्हां दे नगारे ने कि जंग जिहड़ी है साइलेंट कर दी जाए। एकदम जंग साइलेंट हो जाती है। वो फौजदारां नूं लैके अपने खेमे च आंदा ते कहिंदा हुण असीं सवेरे हल्ला करांगे। शाम का समा नुकसान बहुत हो चुका है, होर नुकसान असीं करा नहीं सकते। साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब अंदाजा ला लेंदे ने हुण जंग करन दी इन्हां दे विच हालत नहीं हैगी। शाम के समय महाराज दोबारा सोदर की चौंकी लाउंदे ने। फिर देखो मैं उस दिन भी बात कर रहा सीगा, गुरबाणी का हुक्म है कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। बंदगी जिहड़ी है बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज धरे के प्यार। हाल जैसे मर्जी होण, हालात जैसे मर्जी होण, बंदे बंदगी तेरे लिए लाजमी है। इत्थे साडी हालत यह है, जे ते हालात अपने मुताबिक होण ते असी कहने हाँ बड़ी बड़ी कृपा मालिक दी, बड़ा सुख है। हकीकत यह है हालात साडे अगेंस्ट होण, सिचुएशनस साडे अनुकूल नहीं प्रतिकूल होए, साडी गर्दिश का दौर चलदा होए, तो उस दौरे गर्दिशां दे विच भी सानू करतार ना भुल्ले। ये है सिमरन, ये है नाम जपना, ये है मैਡੀਟੇਸ਼ਨ, ये है जो बंदा अपने उस अमल नूं सही रूप में पछाणदा आ। सो ये जिहड़ा कर बंदे तू बंदगी का कॉन्सैप्ट है, गुरु साहब ने पैर पैर ते सिखाया सानू। अज साडे घरां थावां ते जो ये चीज़ नदारत हो रही है, जिन्होंने गुरु अर्जन साहब ने कहा सीगा कि चेते रखी परमेश्वर ते भुल्लियां व्यापन सभे रोग, रोग ही अलामत आ। इत्थे इहो जी हालत विच बंदे दा मानसिक तवाजन विगड़ जाएगा, वो मौत तो पहला मर जाएगा, डर नाल मर जाएगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई चंगा फैसला नहीं हो सकेगा। हकीकत यह है सिख का नां लैके एवें नहीं सी दुश्मन यरकदा, एवें नहीं सी नलवा रांगले होंदी, एवें नहीं सी जमरौन दे किले उसरे। ये हिस्टरी है पूरी पिछे। ये बात एक तो बाद एक जबान तो दूजी जबान तक जिन्होंने कहते ने वर्ड्स ऑफ माउथ इस तरीके नाल चलदी है, दूर तक बात जाती भी सिख होने का मायना की है। तुहाडे पुरखे तुहाडे बजुर्ग जिन्हां दे उत्ते अज तक फिल्मां बनदियां, किते सारा गढ़ी नूं लै लो, किते बॉर्डर लै लो, किते ये की ने, ये कोई अफसाने नहीं, ये किसी फिल्मी कहानियां की गल नहीं है, ये रियलिटी है। जिथे असीं देखदे हां 21 जने हज़ारां की फौज का मूँह मोड़ के रख देंदे ने। ये सारी इत्थों तवारीख बनी है। खैर ये पिछे बंदगी भगती ते इबादत का असल रंग है। सोदर की चौंकी लगती है, साहिब महाराज उत्थे बैठ के कुछ बचन करते हैं, तो उन्होंने बचना के समय दे विच ही जदों ये सारी बात इस रूप में वापर रही है, ये सारी बात इस रूप में हो रही है, उसे समय गुरु महाराज नूं सिखा ने ये बेनती की है, महाराज तुसी हुण जाओ इथों, क्योंकि तुसा अज पूरा दिन असी जो क्या तुसी नहीं मन्नी, पर हुण तुहाडा जाण दा फर्ज बनदा है, हुण तुहानूं जाना चाहिए है। इस किस्म दीयां बातां कहियां। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे ना, ये चढ़दी सवेर मैदाने जंग पहेगा, असी सारे दुश्मन नूं अपने हत्थां दा लोहा विखावांगे। ये मौका बनिया शहादत पाउण दा। हकीकत यह है, देखो इनू इस तरीके नाल देखना, मैं एक बचन कह के वाइंड अप कर देना वा, जिन्हों हकीम अल्लाह यार खान जोगी कहंदा थे, चाहते पैबंद करें खाक का सबको, हातिफ ने कहा काम में लाना न गजब को, लड़ना नहीं मंजूर है अज आपका रब को, ये सुन के गुरु भूल गए रंजो तब को, तलवार के मयां से हाथ उठाया, सतगुरु ने वहीं शुक्राने सिजदा बजाया। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह साहब इच्छा तो सी सब आसमान धरती एक कर देनी है, सवेरे सब कुछ मिट्टी च मिला देना, भाव इस शरीर नूं शहादत दे रंग च भर देना है, पर सिखां दा कुछ होर सोचिया आया। यदी बात जिवें समा अलाउ करेगा, जे कल करांगे नहीं तो फिर सही। वैसे अज दा दिन छोटे बाबिया
ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਮਾਂ, ਕੌਮ ਮਾਂ, ਜਗਤ ਮਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਰੰਗ ਛੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ when they get bricked alive over there. We will discuss all that tomorrow. ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਡੋਲੇ ਤੂੰ।